नमस्कार आम नेता टीम परिभ्रमण करुछि प्रत्येक थर गोटे गोटे निर्वाचन मंडली आज आसी पहुंची जेउठी ताहा देवता मानकर स्थली सुर माने देवता आड़ा माने स्थली हाँ आज्ञा सुर आड़ा सरोड़ा एठी पहाड़ उपरे पूजा पाउछंती माँ खुंटेश्वरी आउ से पहाड़र आर पाखरे रही माँ सिद्धेश्वरी मंदिर एठी कुळु कुळु हुई जाइची बही माटी की देउची धुई ऋषिकुल्या नई ए माटी रे मध्य पूजा पाउछंती देवादिदेव श्री 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 पंचानन स्वामी आध्यात्मिकता दृष्टिकोण मध्य बेस स्वतंत्र ए सरोड़ा ऐतिहासिक विशेषत्व को बहन करुवा ए माटीर प्राकृतिक सौंदर्य जतिकी मनोरम पितल कारीगरी ठीक सेतिकी मनलोभा 1957 मसीह एठी अनुष्ठित होइथिबा प्रथम साधारण निर्वाचन रे ए माटीर प्रथम विधायक भावे निर्वाचित होइथिले प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायक गंजाम जिलार आसिका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सरोड़ा विधानसभा क्षेत्र सरोड़ा एनएससी सरोड़ा ब्लॉक बेलगुंठा एनएससी और बेलगुंठा ब्लॉक को नहीं गठित सरोड़ा निर्वाचन मंडली 1957 रु 2024 सरोड़ा देखी 14टी साधारण निर्वाचन आज आम नेता सीए जहां जनता 2024 निर्वाचन रे करिछंती चयन करी मतदान विधायक रूपे करिछंती मनोनयन अनीति दुर्नीति विरुद्ध रे तांकर लड़े लोकंक सेवारे अहर्निशि निजकू थांती जड़े सरोड़ा राजनीति रे जड़े सच्चा राजनेता बीजेपी रो मंगुआल लोकंकर सेवा तांको चिंता स्वप्न तांकर गढ़िबे नुआ सरोड़ा जोड़िबे जनसंपर्क लढ़िबे हक पाई समस्या हटिब संकट तुटिब बदलाइबे निर्वाचन मंडलीर चेहरा न्याय पाइबे साधारण लोके प्रतिश्रुति पालिबे सरोड़ा माटीर मान रखिबे अन्याय आगरे नुअंती नाही सरोड़ार विधायक नीलमणि बिसोई आमर आगुर जहाँ है नथला बे आमर जो नुआ एमएल आछंदी जो रास्ता घाट घर द्वार आउ एमएल करिए बोली कि आमर आशा आमर जो एमएल बाबू रहिले तांके एमएलए एबे रहिबाठू आमर एबे टिके भल चली जाकि चाउल पत्र जो मान को मिलुनथला से मान को मिलला आ जाकि मध्यले तांके करिया को इंदी जाउदती बेली मु आशा करती आ भल करिए बेली कि आम एमएल बहुत भल माने एमएल आमर लोकप्रियता लोक बहुत भल काम करबे चाहूचती आम चाहूँ जे तांके गोटे मंत्री हेबापे आम चाहूँ जड़े नेता भाव सब बेले निर्वाचन जितला बेले वर्ष भितर से लोकंकर पानीय जल रास्ता घाट एवं स्वास्थ्य उपरे गुरुत्व दे विभिन्न प्रकार नुआ प्रकल्प मध्य आनिचंती एवं आम जानवर प्रथम थर पे आम देखलु कौन नेता सब बेले से रूराल बेल्ट रे बुलिया पसंद करती एवं कहती मध्य जे जो पर्यंत आंचलिक स्तर में लोक मान जीवन धारण शैली उन्नति होनी से पर्यंत आम निर्वाचन मंडल आगू जापर ना दिने थिले से जवान पण थिला तांकर देश मातृकार सुरक्षा जनता सेवा साजिगला दीक्षा सते जेमिति राजनीति तांकु करिथिला प्रतीक्षा से राजनीति तांकु देइछि अनेक शिक्षा से सामना करिछंती अनेक परीक्षा केबे से परीक्षा फल पुणी तांकु करिछि धराशायी विभिन्न केस तांकु देइछि फसई हेले विधायक पद पई एठी जेते थिले आशायी जनता समस्तंकु देले खसई आउ जहांकु हृदय रे देले बसई से नीलमणि बिसोई सरोड़ा निर्वाचन मंडलीर मान्यवर विधायक आज आमनेता कार्यक्रम अतिथि स्वागत आपनकु आमनेता कार्यक्रम नमस्कार पान गुआ खैर गुआ काती भल राजनीति एटा तो जगा बलिया ओडिया चलचित्र गीत राजनीति को नहीं कौन आपणकर मत जवान चाकरी को छाड़ी आपण राजनीति आड़ को होगला आकर्षित राजनीति जदि भल लोक न आसवे देश चलियो केमती जो मैंने कहती राजनीति खराब मो मत खराब नहीं भल लोक आसतु राजनीति को
ଯଦି ରାଜନୀତି ଭଲ ଲୋକ ନ ଆସିବେ ଦେଶ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ବେଳୁ ଏ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କି? ନାହିଁ, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ କେବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି ମୁଁ ରାଜନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ମେ 5, 1970 ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀ ବିଶୋଇ, ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା କାଳେ ଭାରି ଶକ୍ତ, ମାଟି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଲ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ କାହିଁକି ସାର୍? ସେ ଚାପୁଡ଼ା ଆଜି ମଣିଷ କରିଦେଇଛି ଆମକୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମାମାଙ୍କର ପଥ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତିନିଟି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଜି ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ ମାନେ କେବେ ସତ କହନ୍ତିନି ଆପଣ? ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗି ଲୋକ, ସତ କହିଲେ ବି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କ ନାଁ? ମାଙ୍କ ନାଁ ଶଶୀ ବିଶୋଇ, ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, କେବେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ ମୁଁ ବାହାରି କେବେ ପଡୁଥିଲା। ମିଛ କହିନି, ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି। ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ସଂବିଧାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ସହିତ ବନ୍ଧା। ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସ ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନା ଦୌଡ଼ି କଟା? ପିଲାବେଳେ ଏତେ ଅଝଟ ନଥିଲି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ପରିବାରକୁ ହଉ କି ସମାଜକୁ ହଉ ତାର କିଛି ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଗାଁର ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲି ମୁଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପିଲା, ପରିବାରର ଭଲ ପିଲା। ଗାଙ୍ଗପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ପାଠ କ'ଣ, ଅଷ୍ଟମ ମୁଁ ପାଠ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସେ ମୋତେ ପାଠର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ଖେଳିବା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଗଣିତ କଷିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଗଣିତରେ ଏମିତି କଷି ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, 9th 10th ଭଲ କଲି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଟିକେ 3rd division ପାସ୍, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କ ଗଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ବାଟ ଲମ୍ବିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଆଡ଼କୁ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲେଜ। +2 ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲେ। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତି ବୁଲୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଜା ମୁଁ ଚାଖି ନଥିଲି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି କି ଆକୃଷ୍ଟ କରିନଥିଲା କି ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। 1990 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର କଲେଜରୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଣେ ଯବାନ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ମୁଁ ଯେହେତୁ କୃଷକର ପୁଅ, ଜଣେ ଯବାନର ପୁଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି +2 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଯବାନ ହେବି। ମୁଁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍ମି ଆର୍ଟିଲେରୀରେ ଜିଡି କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନିଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆର୍ଟିଲେରୀ ସେଣ୍ଟର। 1994 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରୁ। କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ସାର୍? ମୁଁ ସୁଇମିଂ ଗେମ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲେ ଲଦାଖରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଯବାନ 3 ବର୍ଷ ଲଦାଖରେ ସେ ଜବ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଲଦାଖ ମୋ ପରିବେଶଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏ କହିଥିଲେ ତୁମ ଲଦାଖ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ନେଇଯିବି। ଆମେ 6 ଜଣ କ୍ଲରିକାଲ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଚାକିରି, କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, 6 ଜଣ ଆଜି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ 1990ରୁ 1994, ତା ଅନୁଭବ କେମିତି ସାର୍? ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍। ଡିଫେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଥା ଯଦି କାହାକୁ କହିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକି ଦେଖିବା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚାକିରି ଟିକେ କରାଇଥିଲେ, ଚଷାଘର ପୁଅ ଆମେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଚାକିରି ଟିକେ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ଭୟ ବି ଥିଲା ମାଡ଼ ମାରିବେ। ସେଠି ମୁଁ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି 8 ମାସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବାହାରେ ଜବ୍ ଖୋଜୁଥିଲି, ଜବ୍ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି କହିବି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଛୁଟି କହିକରି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାବା ଧରିନେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିବାଟା। ସେ ତ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛି। ମା ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଛୁଟି ଆସିନି, ଚାକିରି ସରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ କହିଥିଲି। 1994ରୁ 95 ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଳେ ସମୟଟା ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଲି। ମୋତେ ପ୍ରାୟ 1,12,000 ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ କିଛି ମିଳିଥିଲା ପେମେଣ୍ଟ ମୋର।
ପୁଣି ବଞ୍ଚାଣି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ଜବ୍ ମୋର ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାର୍କେଟ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାବଡାଉନ୍ କଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମାଛ ଚାଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ 2-3 ବର୍ଷ। 97 ପଲିଟିକାଲକୁ ଜଏନ୍ କଲି। 1997 ମସିହା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ୱିନ୍ କରିଥିଲି, 36 ଭୋଟ୍ରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲି। ପୁଣି ରିକାଉଣ୍ଟିଂ 37 ଭୋଟ୍ ହେଇଥିଲା। 2002 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହାତର ହାତ ଧରିଲେ, ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଲେ। 2002ରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି 52 ଭୋଟ୍ ସମିତିରେ ହାରିଥିଲି। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିନି, ରାଜନୀତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଛି। 2007 ମସିହାରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବନିଥିଲେ। 2007ରେ ପୁଣି ଗାଙ୍ଗପରି ସମିତି ସଭା ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ରାମତ ମୁବାରକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି ବୋଧେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଭଞ୍ଜନଗର ସୋରଡ଼ା ସଂଗଠନ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଖୋଜିବାଟା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ପିଲା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଜଟେଇବେ। ନମସ୍କାର କହି ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶ କମି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ ନେତା, ଆମେ ତମ ସହିତ ରହିବୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନମିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ପରାଜିତ ହେଲେ ସାର୍। ମୁଁ ପାଇଥିଲି 39,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଭୋଟ୍, ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ 42 ଭୋଟ୍। ସେଇ ଟୋଟାଲ 3,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଭୋଟ୍ ଆମେ ହାଇଥିଲୁ। 2010 ମସିହା ଏଇ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେସ୍ ବାସ୍ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏସବୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। 2010ରେ ପ୍ୟାରିଆଙ୍କ ଚେମ୍ବରରୁ ସବୁବେଳେ ରମେଶ ନୀଳବିଶି ନାଁ ଉଠେ। ଏଇ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ୟାରିଆଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୋତେ 2010 ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ମିଛ କେସ୍, ଯେଉଁ କେସ୍ ବେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ମୋ ବେଲ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ। ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି, ପଡ଼ିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବସନ୍ତ ବିଶୋଇ ମହୋଦୟ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭିତରେ ଥିଲି ଅନ୍ ଦି କଷ୍ଟଡି। ତେଣୁ ମୋତେ କଷ୍ଟଡିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ମୋର ଭାଇ ବସନ୍ତକୁ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଆସି ତାର ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ ରାତିରେ, ତମେ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିତ୍ କଲା ପରେ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲା। କାରଣ 5 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଫେରି ନଥିଲୁ, ତତେ ସେ 10,000 ହାରିଥିଲା। ହାତ ଚିହ୍ନର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମକୁ କେବେ ଧରିଲେ? 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିଥିଲେ ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲି। 28 ନମିନେସନ୍ ଦେଲି, ଏପ୍ରିଲ 8 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାସର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାମ୍ନା କରିବା ବୋଲେ ସମଥିଙ୍ଗ କମ୍ ଭୋଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ 10,000। 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଟଙ୍କା ମାଳ ଥିଲା। ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ସାର୍? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପରିଧି ଗତି କରୁନି। ତ ଟଙ୍କା ମାଳ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଳ ମିଳିଛି ମୋ ମା ବରାଳ ଦେବୀ ଆଉ ଆମର ଉଗ୍ରତାରା 2ଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ 2ଟି ଟଙ୍କା ମାଳ ଏଇ ବର୍ଷ ଅଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏମିତି ଦଳ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିଥିଲା ଦଳ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିନଥିଲା ବଳ? ବଳ କହିଲେ ମୋ ଲୋକମାନେ ବଳ ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲି 2007ରେ। ନିଷ୍ଠା ପରେ ସେବା କରିଥିଲି, ଲାଞ୍ଚ ମିଛରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ଦେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବଳ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୁଣି 14ରେ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିଦେବି, ତ ମିଛ କେସରେ ଫସି ଦିଆଗଲା। ପୁଣି 19 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ବୋଲି ଆଜି 24ରେ ବିଧାୟକ ହେଲି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ଜିତିଲେ ବୋଲି ଖୁସି ନା ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ବେଶୀ? ଦାୟିତ୍ୱ 100%, ଖୁସି 50%।
କିଛି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ କେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କହି ରମେଶକୁ ମୋତେ ବହୁତ କେସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀର ପଇସା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଇଭାଲ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ। ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳ ଥିଲେ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲୁ। 2007 ଆମେ 6 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲୁ। 3-4 ଜଣ ଆଣ୍ଟୁଆ ଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଡ଼ା, ରମେଶ ଜେନା, ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପଲୁସରା, ଆପନା ସେଠୀ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା, ଗଞ୍ଜାର ବତୁରା। ଆପଣ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସାର୍? ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାରଣ ରାଜନୀତିରେ କିଏ କାହା ଶତ୍ରୁ ନଥାଏ ଏଇଟା କହିଛି। ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ? କ୍ଷତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦାଗ ରହିବ। ମେଡିସିନ ଲଗାଇଲେ ଦାଗଟା ରହିଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ? ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିଶୋଇ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରେମ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜନିତ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତମେ କାଣିକୁ ଯାହା ଦେଲେ ବାହା ହେବି। କୋଉ ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସାର୍? 1980 2 ଫେବୃଆରୀ। ଆପଣ ସମିତ ସଭ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ? କରେକ୍ଟ, ସମିତ ସଭ୍ୟ ଥିଲି। ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସାର୍, ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଛ କହନ୍ତି। ଜୀବନ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ମିଛ କହିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟଲି ମିଛ କହିନି। କୋଉଠି ଯଦି ପଚାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟା କହେନି, କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ସେଠି ମିଛ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ପଖାଳ ଭାତ। ପ୍ରିୟ ଖେଳ? ପ୍ରିୟ ଖେଳ କହିଲେ ଫୁଟବଲ। ପ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି? ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଲୁଲୁ ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ନେଉଥିଲି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। 1990 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଯବାନ ଭାବରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ଥିଲା 850 ଟଙ୍କା। ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର 20% ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆୟ ହେଉଛି ମାସିକ 20% ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ? 60% ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ 60% ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଜି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ 20% କମିବ ନାହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାଲି ଯଦି 1000 କୋଟି ମାଲିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 20% ଦାନ ଦେଇଦେବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେତା ସଜେଇଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ାବାସୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା? ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ଅନେକ ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମାଠିରେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଜମି ପାଣି ଯାଉନି, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏହା ହେଲା ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ, ଅଭିଳାଷ। ଜୟ ଯବାନ ଆଉ ଜୟ କିଷାନର ନାରାକୁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି, ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସମାଜର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତାହେଲେ ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସିଲେ କେମିତି? ସମାଜ ସେବାଟା ତ ଫସିବା ନୁହେଁ ସାର୍। ଗାଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଫସିଗଲି। ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଙ୍ଗପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ହରିହର ବିଷୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗାଙ୍ଗପୁର ଏତେ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲଟା ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜାର କଥା। ବାଦ ବିତଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଯୁକ୍ତରଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ପଣ କରିଥିଲି ତାକୁ ହିଁ ହରେଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ହରେଇଥିଲି। ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋର ରାଜନୀତିକ ପଶାଘାଟର ଖେଳ। ସେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖିନି, କି ଆଉ ମୋଡ଼ି ଦେଖିବିନି ଭାବୁଛି। ଜନସଭାରେ ରାଜନୀତିର ଶେଷ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଯାକ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ସେ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଅଟନ୍ତି ସେବକ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିନି ବଶ, କାହିଁକି ନା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ବିକାଶ ସରଡ଼ା ମାଟିକୁ ପଶୁ ଧସେଇ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପାରନ୍ତୁ ଖସେଇ, ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଶେଇ, ଏବଂ ସରଡ଼ା ମାଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହସେଇ, ମାନନୀୟ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ। ବାସ୍ତବ ହଉ ସବୁଯାକ କଳ୍ପନା ଆଉ ଭାବନା। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍7 ଆଉ ଆମ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।
एक्चुअली मु बहुत प्राउड मो पापा एते मेहनत रे पोजीशन को आसिले बट ताठू अधिक मु प्राउड एथिपाई कि लाइक मु बुक रे एटा पढिछि कि गवर्नमेंट इज फॉर बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड सेटा मु देखिछि कि मो पापा को प्रूफ करबाटा लाइक सी ए जिंस को इम्प्लीमेंट भी करचंदी एंड लोक को प्रूफ करके देखैचंदी सो मु ता पे बहुत अधिक प्राउड एंड मु सेथि पे बहुत इंस्पायर मो पापा ठू सी एटा जस्ट नाही कि सी जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर पाउचंदी एंड सी जनरेशन को बहुत माने कोन प्रेरणा दउचंदी सी जनरेशन रो गैप को भी मिटे देचंदी ऑलरेडी से जनरेशन रो आसी कि आम जनरेशन रे सी लोकन को माने इंस्पायर करचंदी कि सब बळे हेल्प करिया दरकार एंड लोकन को पाखर सब बळे अवेलेबल रहया दरकार सेत में बहुत प्राउड मो पापा पई भाई भाई मु ताको मोर रामचंद्र हिसाब रे मो मन भाबी से मोर रामचंद्र बहुत संघर्ष कर से करचंदी से प्रथम से डिफेन्स जाइए डिफेन्स आसला राजनीति पाद देले राजनीति पाद देला भितर बहुत समस्या आसी से समस्या को से सम्मुखीन करती मुझे अनुज लक्षण भाव मन कर सहित पाद सहित पाद मिसी मु चली बहुत लोकप्रिय एवं लोकों सेवा बेले बहुत आग्रह थाए निज हेल्थ मत केयर नि मुझे बेले कह भाई निज फास्ट केयर नि रेस्ट नियंतु किंतु सब बेले से जीवे सका राति 12 घंटा लोकों सहित लोकों माने भल मंद देखा व्यस्त था से जड़े एक्स आर्मी मैन से आज पर्यंत कौन करप्शन करना कि करेंगे ना बोलिक आमर हृदयंगम होबारू आम बर्तमान जितेक आनिल वर्तमान विधायक हिसाब से से जो सब प्रतिश्रुति देते विगत दिन में से सब प्रतिश्रुति पालन करेंगे एवं आमर यही सोरडा निर्वाचन मंडली को दुर्नीतिमुक्त एवं सुशासन देवारे सहायक हेबे बोली आम समस्ते आशा रखीचु सबुठ भल काम करुचंती जो काम कि सर्वसाधारण बहुत मनमुग्ध अच्छी लोक मध्य बहुत उत्साह उपरे तांको उपरे आशा प्रकट करिसंती एमितिका कैंडिडेट आम बहुत दिन है खोजुलु खोजी मध्य पाइलु सी जेहेतु सोरडा पे गोटे मंत्री पद पाइब बोली आम आज दीर्घ 4-5 मास है शुणा पाऊँ किपरि से गोटे सोरडा निर्वाचन मंडली गोटे मंत्री पद पाइबे से सोरडा अंचलवासी पूरा उपकृत हेबे तांकर कार्यकलाप संतुष्ट होई आम अंचलवासी विधायक करछंती सुंदर रूपे आम सोरडा निर्वाचन मंडली जनसाधारण डेभलप हम से आम कामना कर वर्तमान जो विधायक वर्तमान पाइचु से तांकरी कार्यशैली आमको अति उच्च कोटीर एवं आमर आशा विश्वास ए अंचल भी मध्य से किछि करिपारिबे एवं वर्तमान मध्य से आगौछंती एवं से निश्चय अंचल भी काम करिवे आउ सोरडा निर्वाचन उन्नति करी ओडिशा रे ना जेमति करी सेटा हमर गर्व वर्तमान भाईना को धन्यवाद हो ताके जे दुख सुख भागी होगी एमती आउचे आउ तो केथर आसतु आसिक गोटे पंचायत की डेवलपमेंट हे सेटा अनुरोध करुँच एमएलए का फर्स्ट आसी बहुत खुशी लगुच एत कष्ट करके बोली ए जंगल रास्ता ठीक ना भल आसी आम गाँव टी एमएल टी आसी बहुत धन्यवाद रास्ता घाट ना रास्ता अभाव पानी असुविधा आउ एबे वर्तमान आसी आमर नील विषय आज्ञा ताके सबू ए ग्रामर दुख सुख पाई ताके बुझापी एबे आसी अंगनवाड़ी स्कूल भी ना ये सिंती पिला माने सिंती आकमर कहीं रोचंती पढ़ा पढ़ी किछि ना एमएल देखा को आसीची एति एमएल को हम धन्यवाद देउछु एते कष्ट करिकि आइछि एमएल तांको पाई बहुत बहुत धन्यवाद हम करूछु किंतु मते घर नाई एमएलए आइला जे मते घर देले मु खुशी रे रहबी आगुरी से लोक सेवा करी आसुले एबे जितला पर भी से बहुत सेवा करछंती राति अधरे भी कॉल कले से संगे संगे रिसीव करिवे देरी करिवेनी आउ सेवा करी करी आछंती नील बाबू हे कथा भूलिलु नाही नील बाबू हे ओडिशा सरकार आईन नियम जहा कले आमे रखिलु नै नील बाबू हे कथा भूलिलु नाही नील बाबू हे सरकार नियम जहा ए दायित्व नियम सरकार कले तुमको केते हैरान रे पकाई आयन नियम देले नील बाबू हे कथा भूलिलु नाही नील बाबू हे संपर्क दायित्व छाड़ी न तुम्हार सकुटुम्बे कलवास
दुख दरिया को सुख मणि तुमे दुख दरिया को सुख मणि तुमे नीलाद्रे करिल वास तमे दाजी दीपण करिथिल आइलो बेकार देले बुड़ाई नील बाबू हे कथा भूलिबु नाई नील बाबू हे। प्रगति पाई प्रति प्रतिबंधक हेउ प्रतिहत प्रगतिर स्रोत हेउ त्वरित विकासर वार्ता हेउ प्रतिफलित कृषि शिक्षा निजुक्ति जल स्वास्थ्य गमनागमन आदि क्षेत्र में सोरडा हेउ विकसित जनप्रतिनिधि उद्यम प्रयास प्रचेष्टा आ प्रत्येक पदक्षेप सरकार जन कल्याणमूलक योजना गुड़ी योजन योजन दूर आनी पहुंचाई पारंतु जनता पाखरे। हाँ आज्ञा सोरडा निर्वाचन मंडली अनुभव करंतु सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक तथा सर्वांगीन उन्नति अबा सामग्रिक विकासर सत्ता समस्त संकल्प को सार्थक करंतु आम नेता। नमस्कार।